Hi everyone. In previous sessions, we have discussed about difference between consumer behavior and consumption behavior. In today's sessions, we are going to have discussion on significance of consumer behavior. The learning objective of this session is to know the significance of consumer behavior. The first point, implementation of the marketing concept. So if we know the significance of consumer behavior, or if we know the meaning of consumer behaviors and what are all the factors are affecting about the consumer behavior, then we can implement the marketing concept. So technically the production concept or marketing concept or societal marketing concept or selling concept. So if we know who is our consumer and what he is exactly expecting from the marketeer, then it's very easy to marketeer to give that. So whatever the customers or consumer is expecting. So implementation of the marketing concept, ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪರಿಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ planning product differentiation and market segmentations. So here planning product differentiation ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so ವಿವಿಧತೆ, so what kind of product they are expecting from us, so what kind of product they are expecting from us, product differentiation. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, we can segment the market based upon the lifestyle, based upon the income, based upon the gender, based upon the age group. So we can segment. So if you know who is our consumer and so who are all our consumer, we can segment them. So suppose if we are concentrating youngsters, we can segment them. If we are concentrating on old age group, we can concentrate them. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಯಲಿ do product differentiation and also market segmentation. And next one is selection of distributional channels. Selection of distribution channel in the sense, ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟೈಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್, ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ the items are using in a few cities, so if you take an example of sports items or gym items, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್. Then designing promotional techniques. So if we know our consumers, we can adapt a good promotional techniques, whether advertising is suitable or publicity is suitable, or we can go like direct marketing is suitable or online advertising is suitable. So if to understanding the significance of consumer behavior, or if you know our consumers, we can adapt a good promotional techniques. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್
ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ನ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ they are expecting, what varieties they are expecting, what qualities they are expecting, what is their intention, what is their mentality, what is their attitude. So if you know all those things, so we can make a good profit. So if you know all these things, definitely manufacturer will produce a good product so that you will earn good profits. To know the buying decisions and how consumers make consumptions. This is a very important concept. So how consumers are deciding to buy a product, or how consumers conclude to which product to buy. So how they are going to make a decisions on regarding any products, and also how they consume the products. ಸೊ ಹೌ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. We can tell that consumers are making a buying decisions based upon these points ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ and also planning product differentiation and market segmentations, this is discussed to take into consideration of customers' expectations. As I reiterated earlier, so we have to give an importance to customers' needs, wants, their expectations. If you don't produce a product as per their expectations, obviously they will reject the product. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಯರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ some specifications or I have some expectations. The manufacturer who meets that expectations, I will buy that product. ಯಾವ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So then only they will buy, and also that advertisement should be attractive, and also we have to use any celebrities like sports persons or cinema celebrities and etc. These are all the significance of consumer behavior. So to summarize this, if we know who is our consumer and what they are expecting, we can serve the customers better, we can increase the profits, we can increase our sales. So we can concentrate on more and more development, and also we can adapt good distributional strategy, and also we can adapt good promotional strategy, and also we can concentrate on research and development. So outcome of this session is to understand the significance of consumer behavior. To summarize, we have understood the significance of consumer behavior from this slide. Thank you.